वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अग्ने नय सुपताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणभेन भो इष्टां ते नम मुक्तिं विदेम ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषभ्योऽधि व्याधि महारथो जायताम् दोग्ध्रीं धेनुर्वोढा नड्वान् आसु सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णो रतेष्ठाः सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेन पद्यन्यो न वर्षत फलवत्यो न वोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न कल्पेताम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः स्तोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम नमस्ते. Yeah, very good. Now we have completed the prana pratishtha mantras. When you recite the mantras, aham amrute amrutam brahmani, entire set, the application is, as I was told by my guru, that you have to put one flower over the Sivalinga or other Devata Vigrahas, and when once you complete that, you have to offer that flower to that deity. That is the application, not simply reciting, because the entire thing that you are reciting, the entire pranam, you are depositing or transferring into the flower, and through the flower, when you offer to the deities, you are installing into each one of them. So this is the symbolic, magical, applicational rite. So when we say, that's why we say, Puna Puranaha Punarakudamagat Vaisvanaro Rasmi Bhirva Vrudhanaha Antastishtatu Amrutasya Gopaha. See, this Antaha refers to both ways. That is, in you and in the Devas, or in the gods, or in Shiva. Therefore, then we have got to invite them to come to our venue of sacrifice very much quickly. Because ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ ಮೇಲೆ ತಡ ಆದರೆ ಇರಿಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಯಾರಿಗಾದರೂ, ಏನ್ರಿ ನಾವು ಬಸ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನೂ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ. ಆಗದೆ ಯು ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಹಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವಾಂ ಆರಾಧಯಾಮಿ ಮಹೇಶ್ವರ. We have to submit, as we have said, we have to submit a request to him. Aya, Mahanubhava, Mahadeva, Maheshwara, Nanu Bhaktiinda Ninnanna Pooje Marta Idini, Aradhayami. And Nanu Aradhana Marta Idre, when I am doing worship to you, or what is your job? Mam Gruhana. So please accept. Gruhana is to accept. So please accept whatever puja I am doing to you, or whatever upacharas I am providing, so that you become pleased. When you become pleased, automatically we become pleased. So the mutual pleasing or satisfaction is a sign of happiness. ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು, ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಬೇಕು.
ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಶಿವನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓದಿ. ಆತ್ವಾವಹಂತು ರಿಪ್ಸೈಟ್. ಆತ್ವಾವಹಂತು ಆತ್ವಾವಹಂತು ಹರಯಃ ಸಚೇತಸಃ ಅರಯಃ ಸಚೇತಸಃ ಅರಯಃ ಸಚೇತಸಃ ವೇತೈಃ ಅಶ್ವೈಃ ಶ್ವೇತೈ ಅಶ್ವೈ ಶ್ವೇತೈ ಅಶ್ವೈ ಸಹ ಕೇತುಮದ್ಭಿಃ ಸಹ ಕೇತುಮದ್ಭಿಃ ಸಹ ಕೇತುಮದ್ಭಿಃ ವಾತಾಜವೈರ್ಬಲವದ್ಭಿಃ ವಾತಾವೈರಜ್ಬಲವದ್ಭಿಃ ವಾತಾಜಿರೈರ್ಬಲವದ್ಭಿಃ ಜವ ವಾತಾಜವೈರ್ಬಲವದ್ಭಿರ್ಮನೋಜವೈರಾಯಾಹಿ. ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಜ. ವಾತಾಜಿರೈರ್ಬಲವದ್ಭಿಃ ವಾತಾಜರೈರ್ಬಲವದ್ಭಿಃ ಮನೋಜ ಮನೋಜವೈಃ ಆಯಾಹಿ ಶೀಘ್ರಂ ಯಾಹಿ ಶೀಘ್ರಂ ಯಾಹಿ ಶೀಘ್ರಂ ಮಮ ಹವ್ಯಾಯ ಶರ್ವೋಂ. ಮಮ ಅವ್ಯಾಯ ಶರ್ವೋಂ ಮಮ ಅವ್ಯಾಯ ಶರ್ವೋಂ. ಈ ಹರಯಃ ತ್ವಾ ಆವಹಂತು. So it's again a prayer and mention of the horses, because ashwas are also devatas. For the horses, harayaha atvavahantu, may the steeds bring you to my place of sacrifice or puja, O Sarvadevata. And yanta kuduregalu, what kind of the horses? Satetadah, ತುಂಬ ಶಕ್ತಿವಂತವಾಗಿರೋದನ್ನ ಕುದುರೆಗಳು. ಅಂಡ್ ಶ್ವೇತೈಹಿ, ವೈಟ್. ಯಾಕೆ ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ದ ವೈಟ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೆಷಸ್. ಅಂಡ್ ಇಂದ್ರನ ಕುದುರೆ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? Indra also got one horse being presented when it was born in the water, when gods and heavens were churning. ಆನೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So ಆನೆ, in the ಐರಾವತ ಅಲ್ವಾ? ಐರಾವತ is the elephant and ಉಚ್ಚೈಸ್ರವಃ is the horse. ಅದರಿಂದ ಶ್ವೇತವಾಗಿರುವ ಉಚ್ಚೈಸ್ರವಸ ಅಂಥ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ. ಅಂಡ್ ಕೇತು ಮಧ್ಯ, ಕೇತು ಅಂದ್ರೆ ಕಿರಣಗಳು, ಕೇತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾನರ್, ಕೇತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ ಕೂಡ. ಸೊ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ದ ಹಾರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಟು ಕಮ್? ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ವಾತ, ದಿ ವಿಂಡ್. ಪರಮಾತ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನನ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ವಾತಾಜವೈಹಿ ಮನೋಜವೈಹಿ, ಅಂಡ್ ಮೋರವರ್ ಜವ is again increased. So that is that of the manas, the mind speed is very, very great. Mind speed is very no. So mind speed, that is called manojavaihi. And ayahi sighram. So you please come to the arena of my place. Sighram means very quickly, no delay. Ayahi sighram. Yakappa barbeku, you should announce the purpose. Mama Sarva Havyaya. Havis andre, that you are going to offer, and that is the food that you are offering, the puja that you are offering, and all this is taken as the havis. Mama Havyaya and Sarvom. This is how
we ask that Sarva to come, and that Sarva is again looked after as Ishana, being present in any and everywhere. So Ishanam avahayami. You have to iti aha iti ಆವಾಹ್ಯ. ನೀವೇನಂತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಈಶ್ವರನನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಸೇ ಈಶಾನಂ ಆವಾಹಯಾಮಿ. ಈಶಾ, ಈಶಾ ಅಂದರೆ ಓವರ್ಲಾರ್ಡ್. ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಕಮಾಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಚೀಫ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಈಶಾನ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾನಾಂ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಮಹಾನುಭಾವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಶಿವನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್. ಏನಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸದಾ ಶಿವ ಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ ವಂದೇ ತಾಂ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ. ಸೊ ಆ ಗುರು ಪರಂಪರಾ begins from Lord Shiva. That's what is, because he is Ishana Sarva Vidyanam. ಅಂತಹ ಈಶಾನ ದೇವನನ್ನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಆವಾಹ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಾವು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಧ್ಯಾನ ಮಂತ್ರ? ಹೂ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟು ಧ್ಯಾನ ಆರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು fix in your mind screen or mind pathway, that you will be appropriately imagining the personality of Lord Rudra, and you will ask him to that. So avanu ee taraha helbeku. Nodidra heli mandalantargatam hiranmayam. ಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ಮಂಡಲಾಂತರ್ಗತಂ ಹಿರಣ್ಮಯಂ ಭ್ರಾಜಮಾನವಪುಷಂ 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 ಶುಚಿಸ್ಮಿತಂ 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 ಚಂಡದೀಧಿತಿಂ ಚಂಡದೀದಿತಿಂ ಚಂಡದೀದಿತಿಂ ಅಖಂಡ ವಿಗ್ರಹಂ ಅಖಂಡ ವಿಗ್ರಹಂ ಅಖಂಡ ಅಖಂಡ ಮಖಂಡ ವಿಗ್ರಹ ಮಖಂಡ So ವಿಗ್ರಹ Chandadiditi Makhandam. Chandadiditi Makhandam is when you split it becomes Akhanda. Illa andre Chandadiditi Makhanda Vigraham. ಅದು ಅಖಂಡ ವಿಗ್ರಹನೇ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಅದೇ ನೀವು ಮಾಖಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾ ಹಾ. ಸೊ ಚಂಡದೀದಿತಿ ಮಖಂಡ ವಿಗ್ರಹಂ ಚಂಡದೀದಿತಿ ಮಖಂಡ ವಿಗ್ರಹಂ ಚಂಡದೀದಿತಿ ಮಖಂಡ ವಿಗ್ರಹಂ ಚಿಂತಯೇತು ಚಿಂತಯೇತ್ ಚಿಂತಯೇತ್ ಮುನಿಸಹಸ್ರ ಸೇವಿತಂ ಮುನಿಸಹಸ್ರ ಸೇವಿತಂ ಮುನಿಸಹಸ್ರ ಸೇವಿತಂ. ಸೊ ಈಗ ಎಂಥ ಶಿವನನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಅವರ್ ಮೆಡಿಟೇಷನಲ್ ಆರ್ ಪೂಜಾ ವೇ ಅಂದರೆ ಮುನಿ ಸಹಸ್ರ ಸೇವಿತಂ ಈಶಾನಂ ಚಿಂತೆಯೇ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತನಪ್ಪ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಈಶಾನ ಹೂ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್, ಹೂ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಜಸ್. ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಶಿವನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಶಿವನನ್ನು ಚಿಂತೆಯೇ. ಚಿಂತ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮೈಂಡ್, ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ಚಿನ್ಮಯ, ಚಿದಾನಂದ, ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪ, ಚಿದಾಕಾರ, ಚಿನ್ಮನಃ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾನಪ್ಪ? ಸೊ ಚಿನ್ಮನಃ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇನ್ನರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. And the mind also has got several layers or compartments. So ಅದರಲ್ಲಿ deep down the mind is what you call as ಚಿತ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಚಿದಾಕಾಶ ಅಂತಾರೆ. ಮನ ಆಕಾಶ ಅಂತಲ್ಲ, ಚಿದಾಕಾಶ ಅಂತಾರೆ. ಚಿದಾಕಾಶ, ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ ವೈಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸ್ಕೈ. ದಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ಆ ಚಿದಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವ ಚಿಂತೆಯೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಐ ಡೀಪ್ಲಿ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಅಪಾನ್ the great God, Ishvara, Ishana.
And where is he? And ಈಶ್ವರ ಯಾರು? ಆ ಈಶಾನ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮಂಡಲ ಅಂತರಗತಂ. What is the location where you can find him out? What is the residential area? ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ಅಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವನು ಸೂರ್ಯನೇ. ಸೊ ಮಂಡಲ ಅಂತರ್ಗತಂ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ? ತುಂಬ ಕಾಂತಿಭೂಷಿತವಾಗಿರುವ ಕಿರಣಗಳು. These rays are fully filled with top brilliance. Therefore, the top brilliance like gold. So golden rays. Hiranyaya amsaha. So ಹಿರಣ್ಮಯಂ. ಹಿರಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಬಂಗಾರ. ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಆ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Come in the rays of the sun or golden streaks. And Brajamana Vapusham. He has got a Vapuhu. Vapuhu ಅಂದರೆ beautiful, handsome body. ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭ್ರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ. That is highly brilliant. That's what we are going. You have already seen that. ಆಪಾತಾಳ ನಭಸ್ಥಲ ಅಂತ ಭುವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಾ ವಿಸ್ಫುರ ಜ್ಯೋತಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭುವನಗಳು ಕವರಪ್ ಮಾಡುವ ಜ್ಯೋತಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಸ್ಫಾಟಿಕಲಿಂಗ ಮೌಳಿ ಅಂತ. ಅಂಥ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. You can see the picture emanating from the Jyoti easier than looking at the Jyoti. ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಂಬೆಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? We cannot see the projector back side because ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಲೈಟ್. ಅದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಲೈಟ್. ಅಖಂಡ ಚಂಡ ದೀದಿತಿ. ಅದನ್ನು ಚಂಡ ದೀದಿತಿ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಐಸು ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಬ್ಲರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಸೀನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಉತ್ಸಾಹ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಶಿವನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಭ್ರಾಜಮಾನವ ಪುಷಂ. ದೋ ಹಿ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರೆಸ್ಪ್ಲೆಂಡೆಂಟ್ floodlight, but he has got a vapuhu, he has got a form, he has got a figure, he has got a picture, he has got a form. So ಆ ಫಾರಮ್ ನೋಡೋದು ಈಸಿ. ಸೊ ಭ್ರಾಜಮಾನ ವಪುಷಂ. ಅವರು ಶುಚಿಸ್ಮಿತಂ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಓದಿದ್ರೆ, ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಓದಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಲಾಭ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ನಗೋದು ವಿವಿಧವಾಗಿ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಿಷಪು ನವ್ವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತ? ವಿಷಪು ನವ್ವು ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಲಾಫ್ಟರ್. ಈ ವಿಲನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಲಾಫ್ಟರ್ಸ್. ಹಂಗಲ್ಲದೆ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ ಶುಚಿ ಸ್ಮಿತಂ. ಹಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಓವರ್ ಹಿಸ್ ಲಿಪ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ he is having suchismitam. But he is a chandadidhiti. He has got very powerful and highly potential kiranagalu. So chandadidhitim. But akhanda vigraham. So his vigraha is akhanda. Khanda andre bit by bit. Akhanda andre complete. Adanne ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮರಲ್ಲಿ? ಸ್ಫೋಟ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಸೇ ಕೌ, ಡು ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಹಾರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌ ಆರ್ ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌ ಆರ್ ಲೆಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೌ? ಏನಪ್ಪ ಯಾವುದು? ಕೌ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ದ ಹೋಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕೌ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಅಖಂಡ ವಿಗ್ರಹಂ. ಸೊ ಯು ಸಿ ಟೋಟಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೇವಿ. ಚಿಂತೆಯೇ ಅಂತ ಅಂತ ಈಶಾನನನ್ನು ನೀವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ಶಿವನು ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೋ? ಶಿವ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ and he is very bright in emitting the rays. Then he has got a very, very brilliant body, and that body has his figure has got a smitham, smile,
and that smile is really Suchi. There is no any way of contamination or ill feeling or anything like that. It is completely Suchi. So Suchi Smitam. And ಅವ್ರಿಗೆ ಚಂಡದೀಧಿತಿ, he has got terrible fine personality. ಅಂಥ ಶಿವನನ್ನು ನಾನು ಮುನಿ ಸಹಸ್ರ ಸೇವಿತು, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಶಿವನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ನೆವರ್ ಅಲೋನ್ ಟು ಡೂ ಪೂಜಾ. ನಾನು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ದೇವತಾ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಯಾರೆಲ್ರಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಜಾರು ಅಂತ ನೆವರ್ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ದೇವತೆಗಳು, ವೇದಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು, ನದಿಗಳು, ಸಮುದ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯು ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದಿ ದೇವತಾ ಪೂಜಾ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಮುನಿರಾಜ್? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾಕೆ? ಮುನಿ ಸಹಸ್ರ ಸೇವಿತಂ. ಸೊ ಸಹಸ್ರಾರು ಋಷಿಗಳು, ಮುನಿಗಳು ಆ ಶಂಕರನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ, ಹೊಗಳ್ತಾ ಇರೋ ಅಂತ ಶಿವನ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಬ್ಬನು. ಸರ್ವಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಜಗನ್ನಾಥನ ರಥ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಷಾಢ ಏಕಾದಶಿ ಆ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ದಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಸಂ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮರಳು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಸಗೆ ಎಷ್ಟೇ ರಾಲ್ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯರು ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ ರೂಪ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಚಾರಿಯಟ್ಸ್. ಬಲರಾಮ, ಸುಭದ್ರ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಈ 3 ಜನರ 3 ಚಾರಿಯಟ್ಸ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಸರ್ವಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ. ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಬೇಕು ಅವ್ರು ಬೇಡ, ಇವ್ರು ಬರಬಾರ್ದು ಅವ್ರು ಬರೋದು, ನಥಿಂಗ್, ಎನಿಬಡಿ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಆಂಕ್ಷಿಯಸ್ ಟು. ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿ ರೋಪ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಆ ಈಶ್ವರನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಶಂಕರಸ್ಯ ಚರಿತ ಕಥಾಮೃತಂ. ಶಂಕರಸ್ಯ ಚರಿತಾ ಕಥಾಮೃತಂ. ಶಂಕರಸ್ಯ ಚರಿತಾ ಕಥಾಮೃತಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುಣಾನುಕೀರ್ತನಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುಣಾನುಕೀರ್ತನಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುಣಾನುಕೀರ್ತಂ. ನೀಲಕಂಠ. 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 ತವ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಸಂಭವಂತು. ತವ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಸಂಭವಂತು. ತವ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಸಂಭವಂತು. ಮಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ. ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ. ಮಮ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ. ನೋಡಿದ್ರ, ಶಂಕರಸ್ಯ ಚರಿತ ಕಥಾ ಅಮೃತಂ. ಶಂಕರನ ಕಥೆ, ಶಂಕರನ ಚರಿತೆ ಅಮೃತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್, ಸೋ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೃತಂ. ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಶಂಕರನ ಹಿಸ್ಟರಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಸ್ಟರಿ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಓದೋದು, ಕೇಳೋದು, ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದು. ಎನಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಇಯರ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಶಿವ ಈಸ್ ಆಲ್ ನೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಾಗಲೇ, ಯು ಶೋ ಹೌ ಡಸ್ ಗಾಡ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಯು. ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? God enters through sounds, through your ears, and where does he sit? He sits himself in the heart. ಅದರಿಂದ ಈ ಕಥಾಮೃತವನ್ನು, ಚರಿತಾಮೃತವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್. ಆಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುಣ ಅನುಕೀರ್ತನಂ. ಸೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ, ಶಿವನ ಗುಣಕೀರ್ತನ, ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ and Mahat of Chandrasekhara, the crescent moon god. ಅವನು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೀರ್ತನಂ. ಕೀರ್ತನ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಗಳೋದು, ಹಾಡು.
ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂತ ಕೀರ್ತನ, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಯಾರನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನೀಲಕಂಠ. ಶಿವನು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ಸರ್ವ, ಈಶಾನ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಶಂಕರ, ನೀಲಕಂಠ. How many names are there given in this particular small area? ಐದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 5 names are there. ಶರ್ವ, ಈಶಾನ, then ಶಂಕರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ನೀಲಕಂಠ. ಸೊ ಓ ನೀಲಕಂಠ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸೇವನ, ತೆವ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಮಮ, ನನಗೆ, ಟು ಮೀ, ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ, ಈಚ್ ಜನ್ಮ ಸಂಭವಂತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಜನ್ಮಾಸ್ ಐ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್, you may give me, but at no janma I want to forget you, but in every janma you bless me that I will be able to remember your name. And that's why ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುಣಾನು ಕೀರ್ತನಂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ. ಯಾರು ನಾಮಸ್ಮರಣ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಆಕ್ಚುಲಿ 4 ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಧವಾದ modes of worship has been promoted to us: Kruta, Treta, Dwapara and Kali Yuga. ಸೊ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾಮಸ್ಮರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಕಥಾ ಅಮೃತಂ, ಚರಿತ ಅಮೃತಂ, ಗುಣಕೀರ್ತನಂ, ಅನುಗುಣ ಕೀರ್ತನಂ ಅಮೃತಂ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಮೃತ ಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಓ ನೀಲಕಂಠ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎನಿ ಬೂನ್. ಐ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ನೌ, if at all I get next life, even the next life, you must give me mind always devoted to you. That's exactly what Krishna also says. Bahunam janmanamante gnanamanmam prapajyate. Also he says, yatatam siddhanam kaschin mam vetti tattvataha. Is it not? See, manushyanam sahasreshu kaschit yatat siddhaye. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ thousands and thousands and millions of people are there. Among them, there is only a person who wants to get emancipation. Manushyanam sahasreshu kaschitu yatat siddhaye. And ಆಮೇಲೆ ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ, ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತ ಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಟ್ಸ್, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸಂಬಡಿ. ಆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು. ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ರಾಮಾನುಜಂ, the great mathematician who has invented the number theory and made lot of contributions to the world from India. So he was so that, and actually he did not pass the examinations properly, but he has become a star in mathematics, but he did not live long like Shankara. He lived a very short time, but made number theory, and even today that Ramanujam is immortal. How? Because he had the anugraha of Paramatma, and opportunity has come up, and he proved it. Even Vivekananda also. Vivekananda was also not a very diligent student to Ramakrishna. He was not going to classes at all. So ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಾಪ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಾ ಇನ್ ಹಿಮ್
So he saw in him a great person. So, and he proved for that. And so now we remember Ramakrishna Paramahamsa because of Vivekananda. And even Vivekananda also at his last stage in his writings say that when he was 36 or so, the last writings of Vivekananda, he says, I want more and more Vivekanandas be born. See that Indian heritage, the Hindu Samskriti, Bharatiya Samskriti, Bharatiya Siddhantagalu, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಚಾರವಾಗಬೇಕು ಅಂತ he writes down in the last writings of Vivekananda. So more Vivekanandas to come. So ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೀರ್ತನಂ ಒಂದು, ಅದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುಣಾನುಕೀರ್ತನಂ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಂದ್ರ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ರುದ್ರ? ಯಾವ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ? is just crescent moon ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ? he is not ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ or before or beyond, he is just a streak of that ಪಾಡ್ಯಮಿ ವಿಧಿಯ ತದಿಯ ಚಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ there is a growth for Chandra decorating the crest of Lord Rudra. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಶಿವನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಮ್? ಚಂದ್ರನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚಂದ್ರನು ಕೂಡ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಚಂದ್ರನ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನನ್ನು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಶಿವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. he is only a crescent moon decorating the crest of Lord Rudra. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತರಹ ಆ ಶಿವನ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ತಪಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಬಯಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಗುಣಾನುಕೀರ್ತನಂ ನೀಲಕಂಠ ತವ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಸಂಭವಂತು. ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮನೇ ಅಲ್ಲ, ಮಮ ಜನ್ಮನೇ, ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್, ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ತ್. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜನ್ಮ ಅಂಡ್ ಜನ್ಮ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಡೆತ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದರಿಂದ ಈ ತರಹ ಇರುವಾಗ ನನ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜಗನ್ನಾಥ, ಸ್ವಾಮಿನ್ ಜಗನ್ನಾಥ, ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವ ಜಗನ್ನಾಥ, ಯಾವತ್ ಪೂಜಾವಸಾನಕಂ, ಯಾವತ್ ಪೂಜಾವಸಾನಕಂ, ಪ್ರೀತಿಭಾವೇನ ಲಿಂಗೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು, ಪ್ರೀತಿಭಾವೇನ ಲಿಂಗೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು, ಪ್ರೀತಿಭಾವೇನ ಲಿಂಗೇಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ಲೋರ್, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶಂಕರ, ಸ್ವಾಮಿನ್. ಇವ್ರು ಯಾರು? ಶಿವನು ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಶಿವ ವಿಷ್ಣು ಭೇದ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವ ಜಗನ್ನಾಥ. ಜಗತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ. ಪ್ರಪಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕಂ. ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಆಕಾಶ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭೂತಗಳು, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರೋದು ಜಗತ್ತು. ಅಂಥ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕమైనటువంటి ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಒಡೆಯ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವು ಆರ್ ಶಿವನು. ಅಂಡ್ ಸೊ ಜಗನ್ನಾಥ ಪೂಜಾ ಅವಸಾನಕಂ. ಅವಸಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, ಪೂಜಾ ಅವಸಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟಿಲ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈ ಪೂಜಾ. ಓಂ ತತ್ಸದು ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನಕ ಏನಾಗಬೇಕು? ಯಾವತ್ ಪೂಜಾವಸಾನಕಂ, ಅಷ್ಟು ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೀತಿ ಭಾವೇನ ತ್ವಂ ಲಿಂಗೇ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ನಾನು ಪೂಜೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತನಕ
Until I give you say go, you don't go away. You just stay in the Sivalinga and accept whatever pujas that we are all offering to you. Priti bhavena asmin linge ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. So sannidhi is something very, 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 very powerful word. And then you are there, Shiva is there. And there is no distance between you and Shiva. ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಾಪ ಹತ್ರ ಕುತ್ಕೋ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪುರೋಹಿತರು ಅಲೋಡ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಗರ್ಭಗುಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋರು, ಸೇವೆ ಮಾಡೋರು, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋರು ಪುರೋಹಿತರು. Therefore, the Purohits are asked to get inside the sanctum sanctorium, Garbhagudi, and others are banned to go because no, they are not coming. They are coming in a manner. But this Purohit has to be very pure, has to observe some discipline in order that he will be a Suchi. He will be pure. ಅದರಿಂದ ಏನು ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಶಿವನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಏನು ಭೈರಪ್ಪನವರೇ, ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು 1 ಗಂಟೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ, ಬೇಜಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶಿವನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಗಣಪತಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾವ ದೇವರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಂದಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಗಡಿಯಾರ ನೋಡಿ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು, ಪೂಜಾ ಅವಸಾನಕಂ, ನಾನು ಮಾಡೋ ಪೂಜಾ ಎಂಡ್ ಆಗುವ ತನಕ, ಪೂಜಾ ಅವಸಾನಕಂ ತ್ವಂ ಯು ಪ್ರೀತಿಭಾವೇನ, ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ಗೌರವದಿಂದ, ಪ್ರೇಮದಿಂದ, ತಾವತ್ತು ಅಷ್ಟು ತನಕ ನೀನು ಈ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಯ್ಯ ಮಹಾನುಭಾವ. ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಅವೇ, ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ವಿಗ್ರಹಾಸ್, ಎ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಆಫ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಾಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ? ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಂದಿರೋರ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಊಟ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಹಂಗಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ರುದ್ರ ಹಂಗೇ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕೆ ರುದ್ರನುಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ, ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ, ಲಯಂ ಗಚ್ಚತಿ ಯಸ್ಮಿನ್ ತತ್ ಲಿಂಗ ಅಂತ. ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಲಿಂಗ ಇಸ್ ದ ಲಕ್ಷಣ. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಮೆರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಮೆರ್ಜ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು 2. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಏನದು? ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯೇಷು ಶ್ರಯಧ್ವಂ, ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯೇಷು ಶ್ರಯಧ್ವಂ. ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ? ಓದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯೇಷು ಶ್ರಯಧ್ವಂ, ದ್ವಿತೀಯಾಸ್ತೃತೀಯೇಷು ಶ್ರಯಧ್ವಂ, ತೃತೀಯಾಶ್ಚತುರ್ಥೇಷು ಶ್ರಯಧ್ವಂ. ಕೊನೆಗೇನು? ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತು, 33. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಆ ಸನ್ನಿಧಿ ಅನ್ನೋದು, ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆರ್ಜ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫೈನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫೈನಾಲಿಟಿದಲ್ಲಿ ನೀನಿರುವಂತ ಆ ಲಿಂಗ ಅನ್ನೋದು ಫೈನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ರುದ್ರ ಅಂತಿಮೋ ದೇವ ಲಿಂಗರೂಪೇಣ. ಸೊ ಲಿಂಗರೂಪವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹಾಗಿರುವನು ಲಿಂಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರುದ್ರನಿಗೆ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಲಯತ್ವ ಇದೆ ಶಿವನಿಗೆ. ಆ ಲಯತ್ವದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸನ್ನಿಧಿಂ ಕುರು. ಸೊ ಹೇಳಿ ಮುನಿರಾಜ್ ಅವರೇ, ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೋಕ್ತೋ. ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೋಕ್ತೋ, ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರೋಕ್ತೋ,
ಜೀವೋ ದೇವ ಸನಾತನಃ ಜೀವೋ ದೇವ ಸನಾತನಃ ಜೀವೋ ದೇವ ಸನಾತನಃ ತ್ಯಜೇದಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ತ್ಯಜೇದಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ತ್ಯಜೇದಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜಯೇತು. ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜಯೇತ್ ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜಯೇತ್. ನಮ್ಮ ಬೋಧಾಯನ ಮಹರ್ಷಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ, ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ, ಯಾವತ್ ಪೂಜಾವಸಾನಕಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಶಬ್ದ ಇಸ್ ದೇರ್. ಪೂಜಾ, ಆರಾಧನಾ ಅಂಡ್ ಹವಿಸ್ಸು, ಹವಿಸ್ಸು ದಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂಜದ ನಿರ್ವಚನ ಯು ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ that you consider your body is a temple. The Paramatmana Parasarira, Paramatma, wherever you are there, the temple you are. Deha Devalaya Proktaha. And ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಜೀವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಜೀವೇಮ ಸರದಶ್ಯತಂ, ಜೀವೇಮ ಸರದಶ್ಯತಂ, ನಂದಾಮ ಸರದಶ್ಯತಂ, ಮೋದಾಮ ಸರದಶ್ಯತಂ, ಬ್ರವಾಮ ಪ್ರಬ್ರವಾಮ ಸರದಶ್ಯತಂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ, ಅಜೀತಾಸ್ಯಾಮ ಶರಣಶ್ಯತಂ. ನಾವು ಅಜೀತರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಜೀತರು ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಹೋಗೋದು, ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ವಿಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಅಜೀತ ಮೀನ್ಸ್ ಗೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಅಜೀತಾಸ್ಯಾಮ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ದೇವರು ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜೀವ ದೇವ, ದೇಹ ದೇವಾಲಯ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೂಪಕಂ, ಮೆಟಫಾರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಎ ಟೆಂಪಲ್ and the life that you are running in your body and activity is what is called as Deva. But the Deva, the God who is in you, is not today born. Nam joteyalli avanu huttilla. He is there since very, very, very long time. Sanatanaha. So Devaru Sanatana, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಾವು ಅಧುನಾತನ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಆಪೋಸಿಟ್ಸ್. ಅಧುನಾತನ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೆಂಟ್, ಸನಾತನ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್. ಸೊ ಓಲ್ಡ್, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಲ್ಡ್ ವೈನ್ ನ್ಯೂ ಬಾಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಲ್ಡ್ ವೈನ್ ನ್ಯೂ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ವಿತ್ ಲೇಬಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಮೋರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋನು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್. But when once he takes a body new along with us in us, he becomes a new fellow. Deva Sanatanaha. So when you have this type of feeling, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ತ್ಯಜೇತು. ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫ್ಲವರ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ವಾಸನೆ ನೀನು ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಟು ಬಿ ಆಫರ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್. ಸೊ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ರುಚಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ದೇವ್ರ ನೈವೇದ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಡ್, ಹಂಗೇ ಇಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೌ ಡು ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ ಡನ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಸ್ ಎ ಕಿಚನ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇನ್ ದಿ, ಬಟ್ ಇನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ದಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕಿಚನ್ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್. ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ತ್ಯಜೇತು. ಎಂಥ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ? ಅಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಗ್ನೊರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಗ್ನೊರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲ ಇಗ್ನೊರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಟೋದ್ಮೇಲೆ, when once that ignorance moves away from us, then you become clear, pure. When you are pure and clear, then you will get the impression aham saha bhavaha. So ನಾನೇ ಅವನು, ಅವನೇ ನಾನು. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ. ಈ ಮಹಾನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅರುದ್ರೋ ರುದ್ರಮರ್ಚಯೇತ್ ಅಂತ. ನಾ ರುದ್ರೋ ಅರುದ್ರಮರ್ಚಯೇತ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ರುದ್ರ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ರುದ್ರ.
Rudra is high tensioned power. And high tension power medal ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you should take safeguard to be able to approach and touch it. ನೀವು ಕೈಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ವುಡನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವುಡನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡ ಗ್ಲೌಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಹಾಕಿರುವ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ದೋ ದಿ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ನೀನು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇವ್ರು ಬೇರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ, ನಮ್ಮವ್ರು ಬೇರೆ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಯು ಲವ್ ಎನಿ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಲವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Your sister is yours. Your brother is yours. Therefore, you love your brother and sister. In ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, when you are talking about Prabhakargaru Upanishad, how that kind of love or attachment or identity would come to people. That's exactly how Yajnavalkya Maharshi has taught us in that Upanishad and Satapada Brahmanam and all that. So, ಅಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೋದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಹಂ ಭಾವಂ. ಅಹಂ ಸಹ ಅಹಂ, ನಾನೇ ಅವನು. ಅಹಂ ಸಹ ಸಹ ಅಹಂ. ಐ ಆಮ್ ಹಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಐ ಆಮ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಭಾವ ಅಂದರೆ ಥಾಟ್. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಒನ್ ವಿತ್ ದ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಡ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? No doubt. Is it Shivlingaya? You are opening. Any doubt here? ಏನಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನದಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನದಿಯ ನೀರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಹುಲ್ಲು, ಎಲೆಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. Then what you do? You take the water like that only? No. You will use your two hands. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಯು ಡ್ರಿಂಕ್. ಹಂಗೆ ಅದು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ. ಆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನೀನು ಆ ನೀರು, ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಪಾಠ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಆ ತೈತ್ರಿಯ ಅವಾಗ ಓದ್ತಾ ಇರಿ ನೀವು. ಏನಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗಗಳು. ಒಂದ್ಸಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ. ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಶಿವನಿಗೆ, ವಿಷ್ಣು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅವರು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ, ಆಮೇಲೆ ಈ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಲಾಜಿಗೆ. ನೋಡಿದೀರಾ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಚ್ ರುದ್ರಂ. ದಿ ವೈಷ್ಣವಾಸ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಚ್ ರುದ್ರಂ, ಬಟ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಯೂಸ್ ದ ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಅಂತ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ಪೀಪಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ and also distinguish the gods, and accordingly they send their worship and prayers. ಇವಾಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ? ಸೋಹಂ ಭಾವೇನ ಪೂಜಯೇತ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿತು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಟು ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಅಭಿಷೇಕ ಫಾರ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಏನದು ಹೇಳಿ? ಅಥೈನಂ ವ್ಯಾಹೃತಿಭಿಃ. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ, ಇರ್ಬೇಕು, ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಥೈನಂ ಇಸಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದಪ್ಪ ಮಾಡಿದಾರೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು. ಬೇಡದೆ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ ಎಡಿಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. The book depends upon the editor, but I am reading
ಪ್ಯೂರ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬುಧಾಯನೋಕ್ತ ಋಷಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ತೆಲುಗಲ್ಲಿದೆ, ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಪಿ ಇಟ್. ಹೇಳಿ. ಅಥೈನಂ ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಅಥೈನಂ ಅಥೈನಂ ವ್ಯಾಹೃತಿಭಿಃ ವ್ಯಾವೃತಿಭಿಃ ವ್ಯಾವೃತಿಭಿಃ ಅಥೈನಂ ವ್ಯಾಹೃತಿಭಿಃ ಅಥೈನಂ ವ್ಯಾವೃತಿಭಿಃ ಅಥೈನಂ ವ್ಯಾವೃತಿಭಿಃ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ಓಂ ಭೂರ್ಭು ಚಂಡೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಚಂಡೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಚಂಡೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ನಾನೀಗ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಥೈನಂ ವ್ಯಾಹೃತಿಭಿಃ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ವಿಸೃಜ್ಯ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರೋ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ನೀವು. ಏನಂತ ತೆಗೆಯೋದು? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೈಯಿಂದ ತೆಗೆಯೋದಲ್ಲ. ಏನು ಈ ವ್ಯಾಹೃತಿಭಿಃ, ವ್ಯಾಹೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟರೆನ್ಸಸ್, ಮಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅಟರೆನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ಏನು ಚಂಡೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ, ನೀವು ಚಂಡೀಶ್ವರನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಚಂಡೀಶ್ವರ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಭೂತಗಣಾಸ್. ಆ ಚಂಡೀಶ್ವರನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ? ಹಿ ಹಸ್ ಡನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಪೆನನ್ಸ್ to get the approval from Lord Shiva that whatever Nirmalya is there in the world, and whatever flowers that remain after puja, and all those flowers must be offered to him only at first, and then anybody can take as a prasadam. So, ಸರ್, ಇದು ಚಂಡೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಸರ್? ಚಪ್ಪಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚಂಡೀಶ್ವರ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಾಡ್, ಬಿಕಾಸ್ he will be keeping your attendance register in Shivalayas. ಸರ್, ಶಿವ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಈ ತರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿವಿ ಹತ್ರ, then he will identify you and put attendance register, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಚಂಡೀಸ್ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಪಾಪ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಸೊ ಚಂಡೀಶ್ವರ ತುಂಬಾ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ವ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಅಂಡ್ ಅದರ ಪುಷ್ಪ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ, ಅದನ್ನು ತನಗೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಂದಾನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಎನಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ is one which has gone through the proper channel, namely ಚಂಡೀಶ್ವರ. ಅದರಿಂದ ಚಂಡೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ವಿಸೃಜ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಚಂಡೀಶ್ವರನ ಸ್ಮೃತಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸಪರೇಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ. ಇವಾಗ ರಾಯಗುಡ್ಡ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಪ್ಪ. ಸೊ ಆ ತುಳಸಿ ಅದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂತೀವಿ. ಅದೇನು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಗಾಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಔಟ್. ಸೊ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ವಿಸೃಜ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಪಾರ್ಶ್ವಸ್ಥ ಕಲಸೋದಕಂ ಕಲಸೇ ಗಂಧ ಪುಷ್ಪಾಕ್ಷತೈರಭ್ಯರ್ಚ್ಯ. ಸೊ ಇದು ಕಲಶ ಪೂಜಾ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಕಲಶ ಪೂಜಾ ಅದು ದೇವತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. And I shall skip from that Kalasha section. Kalasha Puja. What is Kalasha Puja? Andre Ka andre Neeru, La andre bringing, collecting, Sha andre vessel, Patre. So ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ನೀರನ್ನೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಲಶ ಪೂಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಪೂಜಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನೀರಿಗೆ ಪೂಜೆ. ಆ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿರುವ ನೀರಿಂದಲೇ, ವಿತ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಂತ್ರಾಸ್,
you are eligible to do Abhisheka for the god. You should not directly tank in ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕೋದಲ್ಲ. It should go through the Kalasa ಚಾನಲ್. ಅದರಿಂದ ಕಲಶ ಪೂಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಲಶ ಪೂಜಾ ಆದಮೇಲೆ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪಂಚಾಮೃತಂ ದೇರ್ ಈಸ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೇಳಿ ಬಾಬು ಒಂದ್ಸಲ. ಓಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಸ್ನಾನಂ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯಾಸ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಅದು. ಸರ್ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ 150 ಅಲ್ಲ 195 ಒಳಗಿದೆ ಸರ್. ವಾಮದೇವಾಯ ನಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂಜಾ. ಗುಡ್. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ. ವಾಮದೇವಾಯ ನಮ ಇತಿ ಸ್ನಾನಂ. ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಸ್ತಾನಂ ವಾಮದೇವಾಯ ನಮಸ್ತಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ವಸ್ತ್ರಂ. ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಂತ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಉಪವೀತಂ. ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಉಪವೀತಂ ಶ್ರೇಷ್ಠಾಯ ನಮಃ ಉಪವೀತಂ. ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ಇತ್ಯಾಭರಣಂ. ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಎಸ್. ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಗಂಧಂ. ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಗಂಧಂ. ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ ಕಾಲಾಯ ನಮಃ ಗಂಧಾನ್ ಧಾರಯಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎನಿವೇ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಕಲವಿಕರಣಾಯ ಕಲವಿಕರಣಾಯ ನಮ ಇತಿ ಅಕ್ಷತಾನ್. ಕಲವಿಕರಣಾಯ ನಮಃ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಕಲವಿಕರಣಾಯ ಅಕ್ಷತಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮತ್ತೆ ಬಲವಿಕರಣಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಪುಷ್ಪಂ. ಬಲವಿಕರಣಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಬಲವಿಕರಣಾಯ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಬಲಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ಬಲಾಯ ನಮಃ ಧೂಪಮಾಗ್ರಯಾಮಿ ಬಲಾಯ ನಮಃ ಧೂಪನಾಗ್ರಯಾಮಿ. ಬಲಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ ಇತಿ ದೀಪಂ. ಬಲಪ್ರಮದನಾಯ ನಮಃ ದೀಪಂ ಬಲಪ್ರಮದಾಯ ನಮಃ ದೀಪಂ. ಸರ್ವಭೂತದಮನಾಯ ನಮ ಇತಿ ನೈವೇದ್ಯಂ. ಸರ್ವಭೂತಾದಮನಾಯ ನಮಃ ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನಮನಾಯ ನಮ ನೈವೇದ್ಯಂ. ಮನೋನ್ಮನಾಯ ನಮ ಇತಿ ತಾಂಬೂಲಂ. ಮನೋನ್ಮನಾಯ ನಮಃ ತಾಂಬೂಲಂ ಮನೋನ್ಮನಾಯ ನಮಃ ತಾಂಬೂಲಂ. ಅಘೋರೇಭ್ಯೋ ಇತಿ ನೀರಾಜನಂ. ಘೋರೇಭ್ಯೋ ಘೋರೇಭ್ಯೋ ಘೋರ ತರೆಭ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಘೋರೇಭ್ಯೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಘೋರ ತರೆಭ್ಯ ಇತಿ ನೀರಾಜನಂ. ನೀರಾಜನಂ ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಇತಿ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ. ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ರುದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ತತ್ಪುರುಷಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ರುದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಮಂತ್ರಪುಷ್ಪಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಈಶಾನಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಇತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಈಶಾನಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಂ ಈಶ್ವರ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಧಿಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವೋಮಿ ಅಸ್ತು ಸದಾ ಶಿವೋಂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. Very good. So you have got these 11 names: Vamadeva, Jeshta, Shrestha, Rudra, Kala, Kalavikarana, Balavikarana, Bala, Balapramatha, Sarvabhutadamana, Manonmana, and Aghora. 11 names are there. ಈ 11 ನೇಮ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ನೇಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರುದ್ರ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಂಬ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.
last. ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಏನಂತ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಂಬ ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಅಂತಾರ. ಸಾಂಬ ಪರಮೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. Very good. So this is one set. It's a chota. It is a mini puja. Chota. It is a very shortcut puja. It's not only just utter the name and offer what panchopacharas and more to that. So I think I will stop here. Continue next from other things. So because we are just trying to have a complete stretch of the format of the Mahanyasam as is given by the Bodhayana Maharshi without any editing all that. So ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಶಶಾಂತಿ ಪಾಠ, ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ. ದೆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಅವರ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಸೆಷನ್ಸ್, ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ.